خلیجی ریاستوں کے بعد بارشوں کے طاقتور سپیل کی بلوچستان میں تباہی، گوادر میں موسلادھار بارشوں سے سیلابی صورتحال، پانی گھروں اور گلیوں میں داخل، کوئٹہ، پسنی، مستونگ، کلات، نوشکی، واشک میں جل تھل ایک، تافتان، نوکنڈی اور دلبدین میں طوفانی بارشوں کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، گوادر، پسنی اور اوماڑہ، جیونی میں کچے مکانات گر گئے، پہاڑوں سے آنے والی ریلوں سے سڑکیں بہہ گئیں، کئی دیہات کا زمینی راستہ منقطع، ہرنائی کا 5 دن سے زمینی راستہ منقطع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے میں مزید بارشوں کی پیشگوئی، کراچی سمیت سندھ بھر میں آج رات سے بارشوں کا امکان ہے۔ پنجاب میں بھی کل سے 22 اپریل تک بادل برسیں گے۔ کے پی میں بھی کل سے تیز بارشوں کی پیشگوئی۔ کے پی میں حالیہ بارشوں میں 32 افراد جاں بحق، 41 زخمی ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں ایک دن میں 1 سال جتنی بارش، 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ موسلادھار بارشوں سے سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ العین میں 259 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ تعلیمی ادارے بند۔ موسم کی صورتحال بہتر ہونے پر دبئی میٹرو کے کچھ روٹس اور ٹرام مکمل طور پر بحال۔ خراب موسم کے باعث فلائٹ شیڈول بھی متاثر ہوا۔ متعدد پروازیں منسوخ، درجنوں ری شیڈول۔ دبئی میں بارش کے بعد موسم صاف، رن وے کی صورتحال بہتر ہونے پر پروازوں کی آمد و رفت شروع۔ خراب موسم کے باعث پاکستان سے جانے والی پرواز کو العین ایئرپورٹ پر اترنا پڑا۔ طیارے کے 150 مسافروں کو ایئر لائن کا عملہ چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ بارش کے باعث تمام مسافر ایئرپورٹ پر گھنٹوں سے محصور۔ عمان میں بارشوں سے 19 افراد جاں بحق۔ سعودی وفد کے دورے سے پاکستان میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی خصوصی دلچسپی پر شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کے معاشی تعلقات نئے دور میں داخل ہو چکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے تیز رفتاری سے کام کرنا ہے، کسی بھی قسم کی سستی اور کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ ہمیں محنت اور لگن سے سرمایہ کاری کی پاکستان میں آمد اور منصوبوں کی تکمیل کو یقینی بنانا ہے۔ یقین ہے اسی طرح محنت کرتے رہے تو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور معاشی استحکام کا ہدف جلد حاصل کر لیں گے۔ ادھر وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ شہباز شریف کا بلوچستان میں بارشوں سے نقصان پر دکھ کا اظہار، کہا بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تحریک انصاف کا شیر افضل مروت کے سعودی عرب سے متعلق بیان سے اظہار لا تعلقی۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے شیر افضل مروت کے خیالات پی ٹی آئی کی بھی حکمت عملی یا موقف کی کسی طور پر غمازی نہیں کرتے۔ شیر افضل مروت کے بیان کو حقیقت پر مبنی بیان نہیں سمجھتے۔ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جسے کسی سطح پر پی ٹی آئی قیادت یا کارکنان کی تائید حاصل نہیں ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے نہایت قریبی اور بااعتماد برادر اسلامی ممالک میں شامل ہے۔ سعودی حکومت اور عوام سے پاکستان کے تعلقات کو بانی پی ٹی آئی اور قیادت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اور سعودی ولی عہد کے درمیان احترام اعتماد کا رشتہ قائم ہے۔ تحریک انصاف دونوں ممالک کے قریبی اشتراک اور بھائی چارے کے فروغ کی خواہاں ہے۔ نیب نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو کلین چٹ دے دی۔ سابق وزیر اعظم کو ریفرنس سے بری کرنے کی استدعا، شامل تفتیش کرنے سے متعلق عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب حکومت کی جانب سے 1997 میں گاڑی اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو تحفے میں دی گئی۔ گاڑی کو وفاقی ٹرانسپورٹ کے پول میں شامل کر لیا گیا تھا۔ نواز شریف نے گاڑی توشہ خانہ سے نہیں بلکہ وفاقی ٹرانسپورٹ کے پول سے خریدی۔ عدالت نواز شریف کو توشہ خانہ ریفرنس سے خارج یا بری قرار دے سکتی ہے۔ نواز شریف نون لیگ کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے متحرک، پارٹی کی ری سٹرکچرنگ اور حکومتی پارٹی عہدے الگ الگ کرنے کے لیے لابنگ تیز۔ قائدین کی نواز شریف کو پارٹی صدارت خود سنبھالنے کی تجویز، پارٹی کے قومی سطح کے معاملات بھی خود دیکھیں۔ بعض رہنماؤں کا مشورہ، نواز شریف کا جلد قومی، صوبائی اور ضلعی سطح کی پارٹی قیادت سے ملاقات کا امکان۔ سندھ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو ایکس کی بندش کا خط واپس لینے کا حکم دے دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے میں وزارت داخلہ کا خط واپس نہیں لیا گیا تو عدالت اپنا حکم جاری کرے گی۔ عدالت کا 9 مئی تک وزارت داخلہ سے ایکس بندش کی وجوہات پیش کرنے کی بھی ہدایت۔
दौरान समाअत चीफ जस्टिस डिप्टी अटॉर्नी जनरल पर बरहम रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट की बंदिश से दुनिया हम पर हंसती है। हमें शर्मिंदगी होती है कि हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आइन की पासदारी और मुल्क की मुफाद अहम है। यहाँ सब कुछ आप लोगों और वजारत दाखिला के लोगों को पता है। ना जजेस को कुछ पता है, ना सहाफ़ियों को, ना ही वकला को नेशनल इंटरेस्ट का पता है। सब कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता है। हम फिर भी आपको मौका दे रहे हैं कि इस पर वाज़ेह जवाब जमा कराएं कि क्यों बंदिश है। हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं है। हुकूमती अहकामात की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी थी। दरखास्त गुजार का कोई बुनियादी हक सल्ब नहीं हुआ। एक्स की बंदिश के खिलाफ दरखास्त कानून और हकाइक के मुनाफी है और नाकाबिल समाअत है। वजारत दाखिला की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स की बंदिश का फैसला कौमी सलामती और अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। एक्स की बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर खतरन लगाना नहीं। बंदिश का मकसद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कानून के मुताबिक जिम्मेदाराना इस्तेमाल है। वज़ीर आला पंजाब की मुख्तलिफ अज़ला की अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें, अवामी मसाइल और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की अरकान असम्बली को अपने हलकों में सस्ती रोटी पर अमल दरामद की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, अरकान असम्बली अपने हलके में सरकारी नर्ख पर रोटी और नान की फ़रोख्त की मॉनिटरिंग करें। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मुरम्मत होगी। 5 एक्सप्रेस वे और 3 मोटरवेज बनाएंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का कहना है, अरसा दराज से नज़रअंदाज सड़कों की तामीर और मुरम्मत की जाएगी। तमाम गली मोहल्ले साफ देखना चाहती हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील है। वजारत खारजा की जगह वजारत दाखिला ने क्यों शिकायत दर्ज कराई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। FIA प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया। विफाकी काबीना की मंजूरी से FIA में इंक्वायरी रजिस्टर हुई। सेक्रेटरी दाखिला नसीम खोखर की शिकायत के बाद इंक्वायरी शुरू की गई। इंक्वायरी में मालूम हुआ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी की गई। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाकया पे शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इकदामात करो। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो। मुल्क में जंगल का कानून है। जंगल का बादशाह जो चाहता है वो करता है। बानी पीटीआई के खिलाफ केस की समाअत के दौरान कमरा अदालत में दीवारें खड़े करके आइन और कानून की खिलाफवर्जी की जा रही है। कमरा अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जेल ट्रायल में मीडिया का मौजूद होना जरूरी है। अदलिया से दरखास्त है कि अपने ऑर्डर पर अमल दरामद कराए। इदारों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात जब भी होंगे किसी से नहीं छुपाएंगे। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड मुंतकिली केस की समाअत। नैब की जानिब से 9 गवाहान एहतसाब अदालत में पेश। मजमूई तौर पर 15 गवाहान के बयानात कलमबंद कर चुके हैं। अदालत की जानिब से कल तक डॉक्टर आसिम यूनुस से बुशरा बीबी की तिब्बी मुआयने की हिदायत भी जारी की गई। 9 मई के मुकदमात जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। जिनके जराइम संगीन नहीं थे उन्हें अदालत से रिलीफ मिल गया। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का पहला जलसा नाकाम रहा। इनके पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मुत्तहिदा अपोजिशन की कंपनी चलने वाली नहीं। तहरीक इंतशार में आपस की फूट है। वो अपनी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके। जेल के बाहर खड़े होकर एक लीडर एक बात करता है तो दूसरा कोई और बात करता है। आपके जलसे हमने देख लिए, आप अपने केसेस पर तवज्जो दें। ऑपोजिशन हमारा साथ दे, लेकिन मैं ना मानूं कि सियासत नहीं चल सकती। फैजाबाद धरना कमीशन पर काबीना इजलास में कोई बात नहीं हुई।
जावेद लतीफ की बातों को संजीदा नहीं लेता। राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ की अपनी राय है, दोनों पार्टी के अंदर रहकर इख्तिलाफ राय करें। सुप्रीम कोर्ट की फैजाबाद धरना केस की इंक्वायरी नॉन स्टार्टेड निकली। मजीद तनाज़ात से बचने के लिए इंक्वायरी बंद कर दी गई, किसी पर जिम्मेदारी नहीं डाली गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रबानी का कहना है कि रिपोर्ट में जिम्मेदारी पंजाब की सिविलियन हुकूमत पर डालने की कोशिश की गई। रेंजर्स और ISI के DGs को बरी किया गया। इंक्वायरी में महज बास कवानीन और रूल्स में तरमीम की सिफारिश पर इक्तफा किया गया। क्या उस वक्त कोई जमात कानून साजी का मसवदा तैयार करने की पोजीशन में है? किसी पर जिम्मेदारी का तयन करने से इज्तनाब किया गया। वाज़ेह है कि जिम्मेदारी कहाँ आयद होती है। मुल्क अब मजीद तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरों के घरों में घुसने वाले ये सोचें कि उनके भी घर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, मौलाना फजलुर रहमान का अपने घर में वोट नहीं, आप वही फैसले करें जिस पर आप अमल करवा सकें। सस्ती रोटी के फैसले पर अमल ना करवा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। जो इस्लाह के लिए तैयार नहीं वो सजा के लिए तैयार हो जाए। मरियम नवाज की हुकूमत टिक टॉक पर चल रही है।